بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ نیا ٹاپک ہے جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، جھوٹ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرنا، تیسرے امانت میں خیانت کرنا۔ چونکہ ان تینوں علامتوں پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے علیحدہ 3 جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا، اس لیے ان تینوں خطبات کو علیحدہ شائع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جھوٹ کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ آج جھوٹ ہماری زندگی میں اس طرح سرایت کر گیا ہے جیسے رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم مزاق کی خاطر، بعض اوقات فائدے حاصل کرنے کی خاطر، بعض اوقات اپنے کو بڑا ظاہر کرنے کی خاطر زبان سے جھوٹ بات نکال دیتے ہیں۔ اس کا عام رواج ہو گیا ہے، اور یہ رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نیکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہی اوپر والی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی کسی مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر کسی انسان میں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزی بھی رکھتا ہو، اور چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں وہ ان کو چھوڑ رہا ہے، وہ ان میں موجود ہی نہیں ہے۔ خدا جانے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بیٹھ گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین بس نماز روزے کا نام ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے۔ اب مزید ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ چنانچہ جب بازار گئے تو اب وہاں جھوٹ، فریب اور دھوکے سے مال حاصل ہو رہا ہے، حرام اور حلال ایک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، زبان کا بھروسہ نہیں، امانت میں خیانت ہے، وعدے کا پاس نہیں۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ بس نماز اور روزہ کا نام ہے، یہ بڑا خطرناک اور بڑا غلط تصور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا شخص چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہو اور روزی بھی رکھ رہا ہو، لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ چاہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، اس لیے کہ کفر کا فتویٰ لگانا بڑی سنگین چیز ہے، اور فتویٰ کے اعتبار سے اس کو کافر نہ قرار دو، دائرہ اسلام سے اس کو خارج نہ کرو، لیکن ایسا شخص سارے کام کافروں جیسے اور منافق لوگوں جیسے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزیں منافق کی علامت ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرنا، تیسرے امانت میں خیانت کرنا۔ ان تینوں کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تصور بہت محدود ہے، حالانکہ ان تینوں کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے، اس لیے ان کی تھوڑی سی تفصیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت اور جھوٹ۔ چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسا حرام ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ واقعہ یاد آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا، تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، تاکہ میں ان سے ان کے حالات معلوم کروں کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔
चुनाचे लोग इनको बादशाह के पास ले आए। ये बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने इनसे सवालात करना शुरू किए। पहला सवाल ये किया कि ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा करते हैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कैसा ख़ानदान है, इसकी शोहरत कैसी है। अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वो ख़ानदान तो बड़े आला दर्जे का है, आला दर्जे के ख़ानदान में वो पैदा हुई और सारा अरब इस ख़ानदान की शराफत का कायल है। इस बादशाह ने तस्दीक करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है, जो अल्लाह के नबी होते हैं वो आला ख़ानदान से होते हैं। फिर दूसरा सवाल बादशाह ने ये किया कि इनकी पैरवी करने वाले मामूली दर्जे के लोग हैं या बड़े बड़े अमीर लोग हैं। उन्होंने जवाब में ये कहा कि इनके मुत्तबईन जो हैं, पैरवी करने वाले, अक्सर कम दर्जा के मामूली किस्म के लोग हैं। बादशाह ने तस्दीक की कि नबी के मुत्तबईन भी ज़ईफ़ और कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं। फिर सवाल किया कि तुम्हारी इनके साथ जब जंग होती है तो तुम जीत जाते हो या वो जीत जाते हैं। इस वक्त तक चूँकि सिर्फ 2 जंगें हुई थी, एक जंग बदर और एक उहद, और ग़ज़वा उहद में चूँकि मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हुई थी, इसलिए उन्होंने यानी अबू सुफियान ने इस मौका पर जवाब दिया कि कभी हम गालिब आ जाते हैं और कभी वो गालिब आ जाते हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान होने के बाद फरमाते थे कि इस वक्त मैं काफिर था, इसलिए इस फ़िक्र में था कि कोई ऐसा जुमला कह दूं जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तासुर कायम हो जाए। लेकिन इस बादशाह ने जितने सवाल किए, इनके जवाब में इस किस्म की कोई बात कहने को मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए कि जो सवाल वो कर रहा था इसका जवाब तो मुझे देना था और झूठ मैं बोल नहीं सकता था। इसलिए मैंने जितने जवाबात दे रहा था मैं वो सब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में जा रहे थे। बहरहाल जाहिलियत के लोग जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे वो भी झूठ बोलने को गुमराही समझते थे, झूठ बोलने को गवारा नहीं करते थे। चीज़ है कि मुसलमान इस्लाम लाने के बाद झूठ बोले। एक और टॉपिक की बात की है कि झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट। फरमाया कि अफसोस के अब इस झूठ में आम इब्तिला है, यहाँ तक कि जो लोग हराम व हलाल और जायज़ व नाजायज़ का और शरीयत पर चलने का अहतमाम करते हैं, यानी दीनदार लोग होते हैं, इनमें भी ये बात नज़र आती है कि उन्होंने भी झूठ की बहुत सी किस्मों को झूठ से खारिज समझ रखा है और ये समझते हैं कि गोया ये झूठ ही नहीं है, हालांकि झूठा काम कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और इसमें दोहरा जुर्म है, एक झूठ बोलने का जुर्म और दूसरे इस गुनाह को गुनाह न समझने का जुर्म। चुनांचे एक साहिब जो बड़े नेक थे, नमाज रोज़े के पाबंद, अज़कार और अशगाल के पाबंद, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तान से बाहर क़याम था काम करने के सिलसिले में गए हुए थे। एक मरतबा जब पाकिस्तान आए तो मेरे पास भी मुलाकात के लिए आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आप वापस कब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अभी 8-10 दिन तक ठहरूँगा, मेरी छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, अलबत्ता कल ही मैंने मज़ीद छुट्टी लेने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया है। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवाने का जिक्र इस अंदाज से किया कि जिस तरह ये एक मामूल की बात है, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा। उन्होंने जवाब दिया कि मज़ीद छुट्टी लेने के लिए भेज दिया है, वैसे अगर छुट्टी लेता तो छुट्टी ना मिलती, इसके ज़रिए छुट्टी मिल जाएंगी। मैंने फिर सवाल किया कि आपने इस मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या लिखा था। उन्होंने जवाब दिया कि इसमें मैंने ये लिखा था कि ये मैं इतने बीमार हैं कि सफ़र के लायक नहीं है। मैंने कहा क्या दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है, ज़िक्र और अशगाल का नाम हो गया? आपका बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है, फिर ये मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा जा रहा है? चूँकि आदमी नेक थे इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने आज पहली मरतबा आपके मुँह से ये बात सुनी है कि ये भी कोई गलत काम है। मैंने कहा कि झूठ बोलना और किसको कहते हैं। उन्होंने पूछा कि मज़ीद छुट्टी किस तरह लें। मैंने कहा कि जितनी छुट्टियों का इस्तेहकाक है, आपका हक है, इतनी छुट्टी ले लो। मज़ीद छुट्टी लेनी ज़रूरी हो तो बग़ैर तनख्वाह के ले लो, लेकिन ये झूठा सर्टिफिकेट भेजने का जवाज़ तो पैदा नहीं होता।
آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا جھوٹ میں داخل ہی نہیں ہے، اور دین صرف ذکر و شغل کا نام رکھ دیا ہے۔ باقی زندگی کے میدان میں جا کر جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا کوئی خیال نہیں۔ تو آگے ایک اور جھوٹی سفارش کی بات بھی ہے، تو اس کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔